ஆமென். அல்லேலூயா. இப்பொழுது கூட மத்தியிலே டேவிட் பாஸ்டர் வந்து டேவிட் பாத்திர பாஸ்டர் வந்திருக்கிறார். ஒரு சபையிலிருந்து ஒரு பாடலை பாடி கர்த்தருடைய வார்த்தை கொடுப்பார்கள். எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் பிரியமானவர்களே? ನಾನು ಚೀರ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇನ್. அல்லேலூயா. ನಾವು ನಾಡಾಡಿದ್ವಿ, ಏನು ನಾಡಾಡಿದ್ವಿ? ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದ ನನ್ನ 100ಕ್ಕೆ 100 மார்படிசிது. ஆமென். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எப்பொழுது நம்ம ஜீரோவாக தான் நம்ம இருந்தோம், எப்பொழுது ஆண்டவர் நமக்குள் வந்தாரோ அந்த நாளிலிருந்து கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை மகிமையாக பயன்படுத்தி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, ஒவ்வொரு நாளும் உணர்ந்துன்னு சொன்ன ஆண்டவரே, ನಾನು ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 100 ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ರಿ ಇಂಥ ಎಂದಿಲ್ವೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ತುತಿಕೃತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಮೆನ್. அல்லேலூயா. 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 हालेलुया। फिर से बोलेंगे हालेलुया, और एक बार बोलेंगे हालेलुया। आप, मेरा नाम तिरुपति पात्र है, मैं ओडिशा से आया हूँ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಿರುಪತಿ ಪಾತ್ರ, ನಾನು ಒರಿಸ್ಸಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ओडिशा में मैं एक प्रचारक हूँ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸುವಾರ್ತಿಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. और एक सिंगर भी हूँ मैं। ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ. मैं तंजावर गया था। ನಾನು ತಂಜಾವೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. तंजावर में भी प्रभु का कृपा से मेरे को मैसेज और गाना मिला। ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನಗಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. मैं ओडिशा में बहुत कष्ट में सेवा कर रहा हूँ। ನಾನು ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. मैं हिंदू ब्राह्मण से मैं कन्वर्ट हुआ हूँ। ನಾನು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. लेकिन परमेश्वर को इतना नहीं जानता था। ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. लेकिन जितना कष्ट मेरा जीवन में आया तो मैं धीरे धीरे परमेश्वर को इतना जान लिया कि पूरा अभी सारा भारत में 3000 चर्च खत्म हो गया। मैं वचन दे, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಇಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 3000 ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. तो प्रभु ने मेरे को बहुत माइटली यूज करता है। ದೇವರು ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. मैं आपके इधर मेरे को जितना टाइम दिए हैं, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು मैं थोड़ा सा वचन और थोड़ा सा एक गाना भी गाऊंगा। ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾನು ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. और मेरे लिए आप लोग हर दिन प्रार्थना करिए। ನೀವು ದಿನವೂ ನನಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. मेरा जाति में मैं अकेला एक आदमी ही क्रिश्चियन हुआ हूँ। ನನ್ನ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಕುಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. इसलिए मेरे को ओडिशा में तो प्रभु का काम करना बहुत कष्ट है। ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. हम लोग कैसा करता है हम लोग को ही पता था। ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. बहुत लोग मारते हैं, ತುಂಬಾ ಜನ ನಮಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. और कितना आदमी को मार दिए हैं भी। ತುಂಬಾ ಜನಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. आप लोग न्यूज़ में देखा होगा। ನೀವು ಸಂದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. लेकिन मेरे को भी एक बार नक्सलाइट लोग ले गए थे मेरे को, ನನ್ನನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು जंगल में। ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. लेकिन उधर भी मैं नक्सलाइट लोग के पास भी वचन दिया। ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ದೇವರ ಸುಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಸಾರಿದೆ. प्रभु का उधर इतना काम हुआ कि वो लोग मेरे को अच्छा से छोड़ दिए मेरे को। ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು. मैं उस दिन बहुत डर गया था, मेरा 300 नक्सलाइट को देख के मार देंगे आज बोल के। ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆದರಿದೆ. 300 ಜನ ನಕ್ಸಲೈಟ್ಗಳು ಇದ್ದರು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೆದರಿದ್ದೆ. लेकिन मैं बोला मैं तो पास्टर हूँ, मेरे को क्यों मारेंगे ये लोग। ನಾನೊಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಇವರು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. लेकिन वो लोग को देख के मेरे को डर लगा। मैं एक चर्च डेडिकेशन के लिए जा रहा था। ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಭಯ ಬಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಸಭೆ, ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆವಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. उस समय इलेक्शन टाइम था। ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು.
तो वो लोग मेरे को पुलिस इन्फॉर्मेशन बोल के ले गए थे वो लोग। ನನ್ನ ಬಂದು ಪೊಲೀಸು ಬಂದು ಇವನು ಹೇಳಿಕೊಡುವನು, ಇವನು ಬಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮರ್ ತರ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. लेकिन प्रभु ने उधर काम किया, वो लोग मेरे को 800 रुपया दे के छोड़े मेरे को। ದೇವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನಗೂ ಮತ್ತೆ 800 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದರು. इसलिए प्रभु का बहुत बड़ा बड़ा काम मेरे तरफ से हुआ है। ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. मैं जब भी कोई गाना गाता हूँ ओडिशा में, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇನೋ क्रूस का गाना गाता हूँ। ಅದು ಸಿಲುಬೆಯ ಹಾಡುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. सिल्वर गाना के बाद मैं कुछ नहीं गाता हूँ। ಸಿಲುಬೆ ಹಾಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಡೋದಿಲ್ಲ. मैं एक ओडिया गाना आप लोग को सुनाता हूँ। ಒಂದು ಒರಿಯ ಗೀತೆ ನಾನು ಹಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया। पवित्र अति पवित्र महान परमेश्वर, राजा मानक राजा, प्रभु मानक प्रभु, देव मानक देव, होली सुभिला सुण सुभिला क्रूसरु एक बाणी कहिले जीसु कहिले हे पिता क्षमा कर सुभिला सुण सुभिला क्रूसरु एक बाणी कहिले जीसु कहिले हे पिता क्षमा कर एमाने जाहा करुछन्ति ताहा जानन्ति नाही सुभिला सुण सुभिला क्रूसरु एक बाणी कहिले जीसु कहिले हे पिता क्षमा कर आसील प्रभु तुमे एही जगतकू पहिल पाप आमरी काल्वरी पहाड़कू आसील प्रभु तुमे एही जगतकू पहिल पाप आमरी काल्वरी पहाड़कू आपणकू नम्र कला दुख क्लेश मोसहिल पाप बंधनरु प्रभु आमकु मुक्ति करिल
हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को जानना, उसके साथ चलना अनंत जीवन है। ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. जौहन पुस्तक 8 का 32 पढ़िए। ಯೋಹನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 32ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. जौहन 8 का 32। ಯೋಹನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 32ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರಿ, ಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. क्या बोला है? सत्य को जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा. सत्य। ಸತ್ಯ. ये सत्य कितना है? ಈ ಸತ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7। 7. सत्य बोलने से 7 है। ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ 7. पहला ಒಂದನೇದು जौहन 17 का 3। ಯೋಹನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. जौहन पुस्तक 17 का 3। ಯೋಹನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು. इधर कौन सत्य आया है? ಯೇಸು ಮಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? पिताजी। ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆದವರು. इधर कौन सत्य आया है? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಬಂದಿದೆ? वो वचन पढ़ो। ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವ. देमड़ा। हाँ, सत्य देमड़ा बोला ना। ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವ हाँ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು. वो गॉड को बोलते हैं ना, गॉड। GOD, जनरेटर ऑपरेटर एंड डेस्टिनेशन। ಸತ್ಯ ದೇವರು मतलब सच्चाई परमेश्वर. परमेश्वर सत्य आया है। ದೇವರು ಸತ್ಯ. सेकंड ಎರಡನೇದು जौहन 14 का 6, 14:6। 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೋಹನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇದಲ್ಲಿ जौहन 14 का 6। 14ನೇದಲ್ಲಿ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. उधर कौन सत्य आ रहा है? ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. इधर कौन सत्य आया है? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಬಂತು? यीशु मसीह। ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು. पहले पिताजी, ಮೊದಲೇ ತಂದೆ ಆದವರು, उसके बाद जीसस। ಅದ ನಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. जौहन पुस्तक 16 का 13, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 13, 16-13। 16ನಲ್ಲಿ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. इधर कौन सत्य आ रहा है? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ? ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ, सत्य आत्मा। आत्मा ಸತ್ಯದ ಆತ್ಮನು ಬಂದಾಗ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವನು. पवित्र आत्मा। ಇದು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಕುರಿತು. पवित्र आत्मा सत्य है। ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಸತ್ಯ. पहले पिताजी, ಮೊದಲೇ ತಂದೆ ಆದವರು, उसके बाद जीसस, ಅದ ನಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, उसके बाद पवित्र आत्मा, ಇದರ ನಂತರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು. उसके बाद जौहन 17-17, 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೋಹನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 17-17। ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ. वाक्य सत्य। ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ. तुम्हारा वचन सत्य है। ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. पहले पिताजी आया, ಮೊದಲೇ ತಂದೆ ಆದವರು ಬಂದ್ರು, उसके बाद जीसस, ಅದ ನಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, उसके बाद होली स्पिरिट, ಅದ ನಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು, 4 नंबर वचन, 4ನೇದು ಆತನ ವಾಕ್ಯ. उसके बाद पहला तिमोती ಇದು ಬರೆದ ಮೊದಲನೇ ತಿಮೋಥಿಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 3:15, 3:15, 3:15, 3:15. पहला तिमोथी 3:15। ಮೊದಲ ತಿಮೋಥಿಯ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇದಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಾಕ್ಯ, 3:15. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ತಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಭೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ತಂಭವೂ ಆಧಾರವೂ ಆಗಿದೆ. सत्य का स्तंभम, यही सत्य का स्तंभम है। ಸತ್ಯದ ಸ್ತಂಭ कलिसिया, ಸಭೈ, मंडली, ಅದು ಒಂದು ಸಂಗತಿ. संगति सत्य है। ಈ ಸತ್ಯವೇ ಸಂಗತಿ. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. पहले पिताजी, ಮೊದಲು ತಂದೆ, उसके बाद जीसस, ನಂತರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು, उसके बाद होली स्पिरिट, ನಂತರ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು, उसके बाद वाक्य, ನಂತರ ವಾಕ್ಯ, 5 में स्तंभम। ಆತನ ಸ್ತಂಭಗಳು. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. गलातिया
2:5 ಗಲಾತ್ಯರ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2:5 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. गलात्य पुस्तक 2:5 ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರತಕ್ಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಶವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದುಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತಿದರೂ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡಲಿಲ್ಲ. सुसमाचार सत्य है. ಸುವಾರ್ತೆ ಸತ್ಯ. मैं सुसमाचार वाला हूं. ನಾನು ಬಂದು ಸುವಾರ್ತಿಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. जिधर भी सुसमाचार आप बोलेंगे वो सत्य है. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಿರೋ ಅದು ಸತ್ಯ. वो काम करेगा. ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. इसलिए ಇದಕ್ಕೆ 6 नंबर हो गया सुसमाचार सत्य है. 6ನೇದು ಬಂದು ಸುವಾರ್ತೆ ಆಗಿದೆ, ಸತ್ಯ. और 7 नंबर ಅದು 7ನೇದು भजन संगीता ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119 119 119 151 151 119 151 119 का 151 151 151 119 151. ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವೆದ್ದಿ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿವೆ. ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್. तुम्हारा कमांडमेंट सत्य है. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. तो बाइबल में कितना कमांडमेंट है? ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಜ್ಞೆಗಳಿವೆ? कितना? बाइबल में कितना कमांडमेंट है? ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಜ್ಞೆಗಳಿವೆ? 10 ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 613 613. बाइबल में सबसे 613 कमांडमेंट है. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 613 ಆಜ್ಞೆಗಳಿವೆ. लेकिन ये मनुष्य जाति उसको नहीं चल सकता है. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಜಾತಿ ಅದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. इसलिए मोजेस को 10 कमांडमेंट दिया. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ದೇವರು ಮೋಸೆಗೆ ಬಂದು 10 ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. 10 कमांडमेंट में कोई नहीं है. 10 ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. इसलिए यीशु मसीह आने से 2 कमांडमेंट दिए. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಂದಾಗ 2 ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. आज 2 कमांडमेंट में भी कोई नहीं है. ಆ 2 ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲವರಿಲ್ಲ. एक सत्य परमेश्वर के साथ चलना बहुत कष्ट है. ಒಂದು ಸತ್ಯ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. तो परमेश्वर को वो जॉन 17 का 3 में बोल रहा है जानना ही अनंत जीवन है. ಅದು ಯೋಹನ 17:3 ಹೇಳ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. यीशु मसीह के पास बहुत पावर था. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. लेकिन वो शक्ति दिखाया नहीं किसी को भी. ಆದರೆ ಬಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ. आज हमारा पास थोड़ा सा शक्ति होने से सब लोग को दिखा रहे हैं हम लोग. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಇತ್ತು, ನಾವು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. मैं 3 शक्ति बोल रहा हूं आपको. ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. प्रार्थना भी एक शक्ति है. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸತ್ಯ. लेकिन वो शक्ति हमारे पास आने से ಆ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ शक्ति ಪವರ್ आने से हम लोग सब लोग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅನೇಕ ಚದರಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. लेकिन वो सब नहीं करना है. ಅದು ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು. मैं 3 पावर यीशु मसीह का बोल रहा हूं. ನಾನು ನಿಮಗೆ 3 ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. लूका पुस्तक ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 4 का 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 28 से 30 पढ़िए. 28-29 ಓದಿ. लूका 4 28 29 30. 28, 29, 30. ಆಮೇನ್. इधर क्या शक्ति है? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ एक दिन यीशु मसीह जा रहे थे. ಒಂದು ದಿವಸ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನು. ये जो फारूसी लोग सब देखा, ಈ ಸಭಾ ಮಂದಿರದ ಜನಗಳು ನೋಡಿದ್ರು, अरे गुरु जा रहा है, ಇತನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ओ गुरु को बुलाए, हम लोग टीचिंग करेंगे बोल के.
ಅವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಬೋಧಿಸೋಣ. तो गुरु आया है, ಆ ಗುರು ಬಂದರು, यीशु मसीह खड़ा हुआ है. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. लेकिन यीशु मसीह जब टीचिंग किए ना, ಯೇಸು ಮಸೀಕ यीशु मसीह जब वो वचन दिए, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ उसका वचन इतना पावरफुल था, ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿತ್ತು. तो ये सब फारूसी लोग को गाली किए. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಭಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೈದರು. तुम विधवा लोग को ये परेशान करते हो, तुम किसी का पैसा लूटते हो बोल के. ನೀವು ಕೆಲವರು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಗುರು ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. देखिए वे लोग देखे, ಅದು ಇವ್ರು ನೋಡಿದರೆ, बोले कि हम आपको अच्छा शिक्षा देने के लिए इधर खड़ा किया, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. लेकिन आप हमको गाली कर रहे हैं. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿಟ್ಟುಗೊಳ್ತೀರಾ. अरे ये यीशु मसीह को पकड़ो, ಈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, इसको लेके एक पहाड़ के ऊपर से फेंक देंगे बोल के. ಇದನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡೋಣ. लेकिन सब लोग पकड़े. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. एक ऊंचा पर्वत था, ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರವಾದ ಬೆಟ್ಟವಿತ್ತು. उधर से फेंकने के लिए गए, ಅಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. क्योंकि ये शिक्षा अच्छा नहीं लगा उसको. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ये फेंकने का टाइम में ಈ ಬಿಸಾಕುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ सब लोग ऐसे रह गए, सब लोग चुप थे, ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟರು. और यीशु मसीह बीच के अंदर चला गया. ಆ ಯೇಸು ಮಸೀಹ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರು. पावर था कि नहीं? ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? पावर था कि नहीं? ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ? लेकिन वो पावर को दिखाया नहीं. उसी समय सब लोग ऐसे हो गए, उसके अंदर से चला गया. ಆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಆತ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಂದು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋದರು. क्योंकि क्रूस का टाइम नहीं हुआ था. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲುಬೆ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ये लोग मार देंगे बोल के सोच रहे थे, ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಬಹುದು. लेकिन वो लोग सब खड़ा हो गए और यीशु मसीह बीच में से चला गया. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತುಕೊಂಡರು, ಯೇಸು ಮಸೀಹ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು. राइट टाइम में राइट शक्ति वो यूज कर रहे थे. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. एक पहला शक्ति है. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಮೊದಲನೇ ಶಕ್ತಿ. सेकंड शक्ति, ಎರಡನೇ ಶಕ್ತಿ जोहन पुस्तक ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 18 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 4 से 8 पढ़िए. 4ರಿಂದ 8ವರೆಗೂ ಓದಿ. ಆಮೇನ್. 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 इधर क्या शक्ति है? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. यीशु मसीह को ढूंढने के लिए सब लोग आए. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಬಂದರು. 30 यीशु मसीह को कौन पकड़ा? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾರು ಹಿಡಿದರು? यीशु मसीह को कौन पकड़ाया? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಯಾರು ಹಿಡಿದ್ರು? ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? इसकरियोत यूदा ना, ಯುದಾಸ್ ಕಾರಿಯೋತ್. उसको कन्नड़ में क्या बोलते हैं? ಯುದಾಸ್ ಕಾರಿಯೋತ್. यूदा, हाँ, वो पकड़ाया. ಆತನು ಬಂದು ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟನು. कितना रुपया में पकड़ाया? ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ? कितना? 30. ओके, ये सब मालूम है ना सब लोग को? सबको मालूम है तो? ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟರು ಆತನು? 30 रुपया में पकड़ा दिया. 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ಹಿಡಿಕೊಟ್ಟರು. तो यीशु मसीह किधर है बोल के सब लोग को पूछ रहे थे. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರಂತೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो ये यूदा बोला के मैं दिखा दूंगा, चलो. ಅದನ್ನು ಯುದಾಸ್ ಕಾರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿರಿ. जंगल में लिए. ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. सो उसी समय सब लोग का दाढ़ी था. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಗಡ್ಡವಿತ್ತು. यीशु मसीह को नहीं, उसको किसको मालूम नहीं था. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. तो ये बोला कि मैं 30 रुपया लिया हूं, मैं दिखा दूंगा. ನಾನು 30 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆನು. ये दिखाने का टाइम में ಆ ತೋರಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ यीशु मसीह डायरेक्ट ऊपर आगे आ गए ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. और बोले तुम लोग किसको ढूंढ रहा है? ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? एक क्वेश्चन, तुम लोग किसको ढूंढ रहा है? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? तो वो लोग बोले कि यीशु नाज़रेती यीशु मसीह कौन है? ನಜರೇತನ ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. तो ये लोग फिर से जीसस बोला, ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು, मैं हूं, ನಾನೇ ಆತನು, मैं हूं. ನಾನೇ ಆತನು.
वो बोल देने के टाइम में ಹೇಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ सब लोग पीछे 3 स्टेप गए ಅವರು ಬಂದು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು, और सब लोग गिर गए। ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋದರು. इधर वो लिखा है ना, ಮಾಲೀಕ सब लोग तीन बार होने के बाद गिर गए। ಆ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದೋದರು. पावर है कि नहीं? पावर था ना कि? ಆತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳಿ. पावर था कि नहीं? ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ? यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जा रहा है आदमी लोग, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. संसार का मालिक को पकड़ने के लिए जा रहा है। ಈ ಲೋಕದ ಯಜಮಾನನ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. खाली इतना पूछा, ಬರೀ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದರು, किसको ढूंढ रहे हो? ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? नाजरेत यीशु मसीह को। ನಜರೇತನ ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ओ मैं हूँ, ಅದು ನಾನೇ मैं बोल देने से पावर आ गया, ನಾನೇ ಅಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತು. मैं बोल देने से पावर आ गया। ನಾನೇ ಅಂದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬೋಯಿತು. सब लोग गिर गए। ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದೋದರು. पावर था कि नहीं? ಆತನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲವೋ? वही है हमारा यीशु मसीह। ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ये सेकंड शक्ति है। ಇದು ಎರಡನೇ ಶಕ್ತಿಯು. थर्ड बोलेंगे। ಮೂರನೇದು जोहन पुस्तक ಯೋಹನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14 से 15, 14-15, 14ರಿಂದ 15ವರೆಗೂ. 14-15, 14-15. जोहन 6:14-15। ಆತನು ಮಾಡಿದ ಈ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಜನರು ನೋಡಿ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಪ್ರವಾದಿ ಈತನೇ ನಿಜ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಆಗ ಯೇಸು ಅವರು ಬಂದು ತನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅರಸನಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ತನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟನು. ಆಮೀನ್. जोहन 6 का 14-15। 14-15. तो यीशु मसीह सब लोग को पत्थर को रोटी बना के दे रहे थे। पत्थर है ना, पत्थर को रोटी बना के दे रहे थे खाने के लिए। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆವಾಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. तो सब लोग आदमी लोग को खाना चाहिए। ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಆಹಾರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. तो सब लोग को खाना बोल के सब लोग को प्यार हो गया। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. तो उसी गांव में ಆ ಊರಲ್ಲಿ तो सब लोग देखे कि यीशु मसीह तो पावर से खाना बनाता है, हम लोग क्यों और काम करेंगे? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? चलो यीशु मसीह के पास जाएंगे ಬನ್ನಿ ಯೇಸು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, और वचन सुनेंगे, ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋಣ, और खाना मिलेगा, खाना खा के आएंगे। ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ. और क्यों गैस चलाना है, गैस करना है ये? ಯಾಕೆ ಒಲೆ ಹತ್ತಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? हाँ? इसलिए खाने के लिए सब लोग दौड़ रहे थे। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. तो उसी समय कितना लोग सोचे ಆ ಸಮಯದ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ये यीशु मसीह को राजा बनाएंगे। ಈ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ರಾಜನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. यीशु मसीह पूरा ये हो गए। ಯೇಸು ಮಸಿ इधर देखिए, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ यीशु मसीह पूरा बोले मेरे को, मैं राजा माना का राजा का राजा हूँ, ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾನು ರಾಜಾದಿ ರಾಜ, ನೀವು ನನ್ನೆಲ್ಲಿ ರಾಜ मेरे ಮಾಡ್ತೀರಾ? को इधर का राजा बनाएंगे क्या? ನೀವು ಇಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯ ರಾಜ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? बाप रे, ये लोग क्या पागल है बोल के बोले। ಇವ್ ಯಾವ ಹುಚ್ಚರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವರು खाने के लिए प्यार है। ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ರಾಜ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. सब लोग उसको पकड़े, यीशु मसीह को, तुमको इस गांव का राजा बनाएंगे। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. लेकिन यीशु मसीह देख के क्या बोले, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಏನಂದರು, उधर से ये हो गए, क्या हो गए, उधर लिखा है माया, हम लोग माया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते? माया ना, माया होके चला गए। ಅದನ್ನು ಮಾಯವಾದನು. पावर है कि नहीं? ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ? पावर है कि नहीं? ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ? पहले एक दिन क्या हुआ था, यीशु मसीह को शिक्षा देने के टाइम में आने से सब लोग बोले कि इसको ऊपर से फेंक देंगे। ಆತನು ಬಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಾಗ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಬೆಟ್ಟದ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. लेकिन उधर से सब लोग रह गए, बीच में चले गए। ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು. और सेकंड शक्ति क्या है? ಎರಡನೇ ಶಕ್ತಿ ಏನು? मैं हूं बोलने से सब लोग गिर गए। ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋದರು. गेत्सेमनी में इतना पावर था कि सब लोग गिर गए। ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಆತ ನಾನೇ ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋದರು. सब लोग गिर गए। ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋದರು. और थर्ड शक्ति क्या है? ಮೂರನೇ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಆತನದು? सब लोग खाना का प्यार से राजा बनाएंगे बोल के बोल रहे थे। ನಾವು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾಜವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. लेकिन यीशु मसीह उधर से माया होके चला गया। ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣೆ ಆದರು. वही यीशु मसीह तुम्हारा और मेरा यीशु मसीह, ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. उसको जानना ही अनंत जीवन है। ಆತನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ.
लेकिन हम लोग क्यों जान नहीं पा रहा है? ನಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? हम लोग क्यों नहीं जान पा रहा है? ಯಾಕೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? 2 वचन दूंगा, 2 ವಚನ 2 वचन दूंगा. 2 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. रोमी ರೋಮರ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16. 16ನೇ ವಾಕ್ಯ. रोमी 12:16. ರೋಮರ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12:16. 12ನೇದಲ್ಲಿ 16ನೇ ವಾಕ್ಯ. रोमी 12:16. ಹಾ. ಏಕ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ, ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡದೆ ದೀನರ ಸಂಗಡ ಬಳಕೆಯಾಗಿರಿ. ಹಾ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಂದು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಹಾ. ಬಸ್. ಯಾರಿಗೂ ಅಪಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಕಾರವನ್ನು नहीं, ಮಾಡಬೇಡಿ. रोमांस 12:16. ಈ ವಚನ. ಓಯೆ वो क्यों नहीं जान पा रहे? ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? हमारा ऊंचा अभिमानी रहता है ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ और गरीब लोग से नहीं मिलते हैं. ನಾವು ಬಂದು ದೀನರಿಂದ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ. उधर 3 बोला है, ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. वो एक है हमारा मन में ऊंचा भी रहता है ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಒಂದಿರುತ್ತದೆ. और ये गरीब लोग से नहीं मिलते हैं. ದೀನರ ಸಂಗಡ ನಾವು ಒಳಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. धनी लोग को ही मिलने के लिए हमारा इच्छा है. ಧರ್ಮಿ धनी से ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಒಂದಾಗ್ತೇವೆ. इसलिए हम लोग यीशु मसीह को जान नहीं पा रहा है. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. और सेकंड वचन 2ನೇ ವಾಕ್ಯ फिलिपियो 2:3. ಫಿಲಿಪ್ಪರ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 2ನೇದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. 2:3. फिलिपियो 2:3. ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದಾಗಲಿ ಒಣ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಹ್ಮ್. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹ್ಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೀನ ಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ತನಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಎಣಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್. हालेलुया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ये वचन जान लिया ना? ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಕೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ವಾಕ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರ? किसी को भी देखने से ಯಾರನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ हमारा से उसको ऊंचा करना है, ನಮ್ಮಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, हाँ, श्रेष्ठ करना है. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಉನ್ನತವಾಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ लेकिन ಆಸೆ. हम लोग ही श्रेष्ठ होने के लिए इच्छा है. हम लोग ही श्रेष्ठ होने के लिए इच्छा है, तो कैसे यीशु मसीह को जाना? ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬಂದು ಎತ್ತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅದು. इसलिए मेरा भाई बहन, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರರೇ, 2025 में 2025 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ये 2 वचन को याद रखिए. ಈ 2 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. रोमांस 12:16. ರೋಮರ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12:4. 12:16. और फिलिपियो ಫಿಲಿಪ್ಪರ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 2:3. 2ನೇದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. तो मैं आज आप लोग को 7 सत्य बताया. ನಾನು ನಿಮಗೆ 7 ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. उसके बाद यीशु मसीह का पावर था, लेकिन पावर को दिखा नहीं रहे थे परमेश्वर. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. राइट टाइम में दिखा रहे थे. ಅದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತೋರಿಸಿದರು. और परमेश्वर को हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं? हम ಯಾಕೆ लोग ನಾವು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? हम लोग का अंदर में ऊंचा अभिमानी रहता है, ನಾವು ಬಂದು ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. और गरीब लोग को नहीं मिलके ನಾವು ಬಂದು ತಿರುವೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. धनी लोग को मिलने के लिए इच्छा रहता है. ನಾವು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರನ್ನು ಸೇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬಯಸುತ್ತದೆ. और किसी को देखने से ಯಾರನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ हमसे उसको बड़ा करना है, ಅವರಿಗಿಂತ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗಬೇಕು. लेकिन हम ही बड़ा हो जाता है. ನಾವೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. इसलिए परमेश्वर को जान नहीं पा रहा है. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. प्रभु ये वचन में आप लोग का आशीर्वाद करिए. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. हालेलुया. ಆಮೆನ್. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. கர்த்தன பவித்திரவாத நாமಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. 3வது வெள்ளிக்கிழமையிலே நம்முடைய சபைக்கு கர்த்தர் விடுதலையின் உபவாச கூட்டம் என்று கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். 3ನೇ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನದಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಉಪವಾಸ ಕೂಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அநேகர் இதில் விடுவிக்கப்படுகிறார்கள். சாட்சிகளை கேட்கிறோம். ಅನೇಕರು ಬಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. இதே போல டேவிட் பாத்ரா அவர் கூட 2000 எப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்தார்? ಇವರು ಕೂಡ ಡೇವಿಡ್ ಪಾತ್ರ ಅವರು ಕೂಡ 2000 ಯಾವ ವರ್ಷ ಬಂದ್ರಿ? 19ல அவர் வந்தார். ஒரிசாவில் இருந்து ಒಡಿಶಾದಿಂದ 2019ನೇ ವರ್ಷ ಬಂದರು. இங்கே வந்து இந்த சத்தியத்தை கேட்ட உடனே 2019லே அவர் அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் டேவிட் பாத்ரா அப்படின்னு யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரிசா பாடல்கள் இருக்கும்.
ಡೇವಿಡ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅನೇಕ ಒರಿಸ್ಸಾ ಹಾಡುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஒரிசா முழுவதும் அவர் ஊழியம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார். ಒರಿಸ್ಸಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. இந்த சத்தியத்தை சொன்ன உடனே ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ 2019 அவர் மூழ்கி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் பெற்றார். 2019ನೇ ವರ್ಷ ಅವರು ಮುಳುಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. அன்றையிலிருந்து என்ன ஒரிசாவுக்கு கூப்பிட்டுட்டு இருக்கார். ಆ ದಿನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಒರಿಸ್ಸಾಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அதுக்கப்புறம் கொரோனா வந்துருச்சு. ಅದರ ನಂತರ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. அவருடைய தகப்பனார் அவங்க குடும்பத்தில் உள்ளவங்களாம் ஒரிசாவில் ஒரு பெரிய ஸ்கூல் வச்சிருக்காங்க. ಅವರ ತಂದೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ அவர் ஒரு பிராமண குடும்பத்தை சார்ந்தவர். ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತವರು. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட உடனே அவங்க வீட்டை விட்டே அவரை ஒதுக்கி வச்சுட்டாங்க. ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರು. நக்சலைட்ஸ் மத்தியில் ஊழியம் செய்கிறாரு. ನಕ್ಸಲೇಟ್ಸ್ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ஞாயிற்றுக்கிழமை அவர் ஆராதனை நம்ம ஆத்மநேசர் ஐக்கியத்தில் தான் இருக்கார். ಅವರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನೇಶ್ವರ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. அதனால தான் அவர் தஞ்சாவூருக்கு வந்தார். இங்கே பெங்களூர் வந்து தஞ்சாவூருக்கு வந்தார். ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅವರು ತಂಜಾವೂರಿಗೆ ಬಂದರು. இதே போல தான் பஞ்சாப்ல ராஜஸ்தான்ல ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ வந்து ஞானஸ்நானம்லாம் பெற்று நம்ம ஐக்கியத்தில் இருக்கிறாங்க. ಬಂದು ದೀಕ್ಷಾಸನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நம்ம செல்வதற்கு நான் 23ல வரேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ನಾನು ಅವರಿಗೆ 23ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. அவருக்கு ஒரு அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை நடத்துவதற்கு அந்த மலைகளில் 4 மணி நேரம் அவர் நடந்து போறார். ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಗುಡ್ಡ ತಪ್ಪಲುಗಳ ಮೇಲೆ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவர் இங்கே வந்து ரொம்ப தங்கியிருக்கணும்னு அவருக்கு ஆசை. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ತಂಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗ ಅವರ ಆಸೆ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. நான் கர்த்தருக்கு சித்தமானா இந்த வருஷம் அங்கே வரேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. This year, if God's will, I will come there. ஆனால் ஒன்று கேட்டிருக்கிறார். ಆದರೆ ಒಂದವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, நீங்கள் வந்து